बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक अमीर आदमी सी ते उनकी अदालत दे विच तरीख पैंदी सी, उनका केस लगा सी। एक दफ़ा उनकी तारीख का वक्त आ गया ते उन्हें अपने दोस्त नूं बुलाया, उन्होंने कहा भी अज अपनी तारीख है सिटी दे विच ते आपां उत्थे चलना है। चौधरी साहब का दोस्त जिहड़ा सी वो एग्री हो गया भी चलो ठीक है, मैं चौधरी साहब तुहाडे नाल चलांगा। वो चले गए, तारीख का वक्त आ गया, तारीख उन्हें भुगती तो जज साहब ने अगले दिन की तारीख फिर पा दी। हुण चौधरी साहब काफ़ी सफ़र करके ते उत्थे गए सी। उस वक्त गड्डियां मोटरां नहीं सी हुंदियां, पैदल सफ़र ज़्यादा किए जाते सी। तो कोई 7-8-10 किलोमीटर का सफ़र वो पैदल करके गए सी ते जदों तारीख अगले दिन की पै गई तो चौधरी साहब आंदे भी वापसी का सफ़र बहुत ज़्यादा है तो पैदल असीं आए थक के ते अगले दिन तारीख जिहड़ी पै गई इहनूं भुगतण वास्ते सानूं फिर पैदल ही आमना पैदा तो क्यों ना आपां इत्थे किते नेड़े किसी दे कोल स्टे कर लीए। तो चौधरी साहब ने कहा भी इत्थे नाल दे पिंड दे विच मेरा भतीजा मंगिया है ते आपां उन्हां दे घर चले जाने आ ते रात करां दे उत्थे बसर, खाना भी उत्थे खावांगे ते उत्थे सवांगे भी ते अगले दिन तारीख का वक्त होवेगा ते आपां इत्थे अदालत दे विच आके ते तारीख भुगत जावांगे ते उस तो बाद वापस चले जाए। वो जिहड़ा चौधरी साहब का बेली सी उन्हें कहा भी आपां ने इवें वापस लगे चलीए ते घर चले चलने तो आपां सुबह सुबह इवें फिर आ जावांगे। लेकिन चौधरी साहब ने कहा भी नहीं, जो अपने जानने वाले इत्थे मौजूद ने तो आपां क्यों वापस जाने। वो खैर चौधरी साहब जिहड़े ने वो इस गल ते बजिद होए ते जिहड़ा उन्हां दा दोस्त है वो भी ये गल मन गया भी चलो ठीक है, जिथे तुसीं आंदे आपां रात उत्थे बसर कर लैने। उन्हां को थोड़ा जिहा सफ़र जिहड़ा ना वो कीता ते वो घर आ गया जिथे चौधरी साहब दा भतीजा जिहड़ा है वो मंगिया सी। उन्हें कुंडी खड़काई तो अंदरों एक माई साहबा बाहर आईयां ने ते उन्हें वेख्या भी दो मेहमान ने। ये चौधरी साहब नूं तो माई ने सियाण लिया भी ये तो साडे कुड़मी ने। उन्हें दरवाज़ा खोलिया तो अंदर आ गए। वो जिहड़ा चौधरी साहब का बेली सी उन्हां दा दोस्त वो भी नाल ही अंदर आ गया। तो अंदर एक दरख्त सी, गालबन बेरी दा सी जां कोई होर सी, जिंदे नाल ना घर दे सेंध दे विच काफ़ी छां सी ते दो मंजियां खलियां कीतियां ने। एक तो मंजी हुंदी है ना जिवें असीं ऊतां नूं खली कर दिंदे आ ते उहदी पैंत जिहड़ी थल्ले नूं आ जांदी, सराहना उत्ते चला जांदा है। ते कुछ मंजियां जदों असीं खलियां करने आ ना ते उहनां नूं पासे परने खलियां कर दिंदे, उहनां नूं असीं आने भी वक्खी परने मंजी पई है। उत्थे एक मंजी पई ते माई ने खिच के ना ते वो मंजी दरख्त दे थल्ले कर दित्ती ते आख्या भी बह जाओ। हुण चौधरी साहब बह गए ने, नाल उन्हां दा दोस्त भी बह गया ते दूसरी साइड ते माई जिहड़ी वो भी बैठ जांदी ते गल्लां बातां शुरू हो गईयां। काफ़ी देर गल्लां बातां होंदियां रहियां ते माई ने ना उन्हां नूं कोई पानी पुछया ना उन्हां दी कोई खिदमत कीती। ते अचानक माई उठी ते कमरे दे विच चली गई ते कोई चीज़ जिहड़ी ना इस तरह कज के ते बाहर लई आंदी है ते उवें ही जिहड़ा ना वो बाहर निकल गई घर तों। ते कुछ देर तो बाद वो माई वापस आई ते वो जिहड़ा बर्तन सी ना उहदे विच मकई दे फुल्ले सी, वो लिया के ते उन्हें कोल रख दिते। ते वो जिहड़े चौधरी साहब सी ना उन्हां नूं ते उहदे दोस्त नूं आंदी भी लो आप परना अगे करो हाँ ते मैं तुहाडे वास्ते दाने बना के लिआंदे ने ते ये तुसीं ले लो। हुण चौधरी साहब जिहड़े ने वो देख रहे ने भी ये परना अगे करके ते सानूं ये पा देंदी, लेकिन उन्हें कोई जवाब ना दिता तो परना अगे जिहड़ा ने विछा दिता ते माई ने अद्धे क दाने जिहड़े ने चौधरी साहब नूं पा दिते ते बाकी जिहड़े अद्धे दाने सी ना वो जिहड़ा दोस्त सी चौधरी साहब दा उहदे परने दे विच पा दिते। वो दाने पा के ते माई कहंदी है भी लो ए दाने ने ना जिहड़े ये तुसीं चबदे जाया जे, तुहानूं भुख लगी होवे तुसीं काफ़ी सफ़र तो आए जे। हुण चौधरी साहब दे दिल दे विच वड़ के कोई नहीं वेंदा भी मैं इत्थे रात गुजारन वास्ते आया ते माई सानू दाने जिहड़े साडे परने दे विच पा के ते हुणे ही सानू फर्क करदी है पई। खैर उन्हां जिहड़ा माई नूं कहा कुछ ना ते उत्थों वो दाने लैके ना ते उहनूं ही वलेट के हत्थ दे विच दोवां ने फड़ लैने ते घर दे विचों बाहर आ गए। हुण परेशान बड़े होए
ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੁੜਮਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਰਾਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮਾਈ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੱਬਦੇ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਾਫੀ ਸਫ਼ਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਖਲਾ ਸੀ, ਝੀਲ ਨਮਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਰਸਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਹਿਬੰਦ ਜਾਂ ਸ਼ਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੰਘਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੱਟੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਸੱਟੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਟੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੱਸ ਪਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਾਣੇ ਚੱਬ ਲੈ, ਤੇ ਉਹ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੱਬਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਦਾਣੇ ਚੱਬਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਦਾਣੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਮੁੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੁੜ ਹੋਵੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਣਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਗੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰੋਹ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਪੈਰ ਤੇ ਗੁੜ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਵੇਲਣਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਧਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣੇ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁੜ ਗੜ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ 2-4 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਊਕਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਪੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਲਾਮ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਊਕੇ ਦੀ ਵਰੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਊਕਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਪੈ ਤੇ ਊਕਾ ਪੀਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣ ਦੇ ਵੀ ਗੁੜ ਗੜ ਜਿਹੜਾ ਚੱਖ ਲਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਜੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਰ ਕਿਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੋਟਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਖੈਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਮਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਗੁੜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਕ ਮਜ਼ਾਜ ਸਨ। ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਬਹ ਹੋਈ ਨਾ ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਕਤ ਫੇਰ ਨੇੜੇ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾਈ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਕਤ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲਨੇ। ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਤੁਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਗਏ ਆ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਧ ਹੀ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਂਡਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੈਂਡਾ ਪਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੈਂਡਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਪੈਂਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੁੜਮ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਸਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾਈ ਦੇਗ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੇਗ ਉਹ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਸੀ।
अगर ये तुहानू गल अच्छी लगी तो अगे लाजमी शेयर कर देनी, चैनल नू सबसक्राइब करना है तो वीडियो लाइक करनी तो कमेंट अच्छा या लाजमी कर देना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमत।